इधर हो गया कोट रखा तो उतर के तो मैं बुआ खड़काया तेल चून लगी है ते ठा होया। नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और दिदोवाली का एक रात का दूल्हा जिसे ससुराल की दहलीज पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। ये मकतूल के वालिदैन के तमाम इंटरव्यूज़ आपने सुने कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे उन तमाम इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। आज हम उस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में उस दूल्हे को बेदर्दी से कत्ल किया गया और दूल्हे के वालिदैन ने जो दुल्हन पर मुबैना तौर पर जो नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे उसमें कितनी सदाकत है और इस कत्ल की जो असल वजह है वो अभी तक आपके सामने नहीं आई। लेकिन आज हम आपको ये इस वीडियो में बताएंगे कि उस रात जिस रात को दूल्हे को यहाँ पर कत्ल किया गया, इससे पहले कत्ल से पहले जो मुल्ज़म बूटा है उसने दूल्हे के साथ क्या मामलात हुए थे, ये सारी तफसील आज हम जो दुल्हन है उसके वालिद और उसके भाई की ज़ुबानी सुनाएंगे कि किस तरह से इनके दामाद के साथ ये सारा हादसा हुआ और इनकी बेटी पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है। नाज़रीन, इस सड़क से इस गली से जब वो गाड़ी आती है और यहाँ पर आकर वो गाड़ी स्टॉप करती है और ये उस दुल्हन का घर है जिसको अभी जो है वो हो सकता है कि पुलिस की जानिब से ताला लगाया हो, तो इसको इस घर को अभी जो है वो ताला लगा हुआ है और यहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। गाड़ी इस जगह पर आकर रुकती है और दूल्हा जो है वो गाड़ी से फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, वहां से उतरता है और इस जगह पर जब पहुंचता है तो मुल्ज़म जो बूटा नामी जो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया वो इस साइड पर खड़ा होता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जरा ये भी साइड दिखाएं कि इस साइड से जो मुल्ज़म जो गात लगाए बैठा हुआ था या वो उसका जो मकसद था कि उसने दूल्हे को ही कत्ल करना था या फिर उसने किसी और को निशाना बनाना था, जो कि उसकी गोलियों का निशाना दूल्हा बदकिस्मती से बन गया और वो यहाँ से बेदर्दी से कत्ल हुआ। उसके बाद आपने दूल्हा के वालिदैन की आपने गुफ्तगू सुनी थी कि उनके बेटे की जेब से भी कुछ जो नकदी सलामी वगैरह थी या फिर कुछ और चीज़ें थी वो दुल्हन ने उसकी जेब से निकाली और फिर उनका ये भी इल्ज़ाम है कि दुल्हन की इमां पर दुल्हन के जो मुबैना आशना जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कितनी सदाकत है कि क्या दुल्हन का किसी के साथ कोई ताल्लुक था या रिश्ता था या नहीं था। हमारी इस वीडियो में दुल्हन सवेरा के वालिद भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं। इस कत्ल की असल वजह क्या है, क्यों दूल्हे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, बूटे का दूल्हे से कत्ल से पहले क्या मामला हुआ था। हमारे साथ दुल्हन के वालिद भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। ज़रा मेरे करीब आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम अंकल जी तुहाडा? मेरा नाम रियासत अली। रियासत साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ दूल्हा कत्ल होया है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ? मैं धी दे के पुत्र बनाया ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਤਲ, ਕਿਉਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਵਲੀਮਾ ਖਾ ਕੇ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦੀਦੋ ਵਾਲੀ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀ 25 ਵੱਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡੈ ਪਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਬੂਟੇ ਦੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਡੈ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਓ। ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਓ। ਸੀਟ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੀ ਠਾਈ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿਛਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ? ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਵਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਜਵਾਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬੂਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲ-ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਸੂ ਗਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਬਾਨ ਕੱਢੀ ਸੂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜਵਾ ਬੂਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਭਨੇਵਾਂ। ਸਗਾ ਭਨੇਵਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਣੋਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ। ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਰਦਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਪੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਹੂੰ ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੂਟੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਆਲੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ 11:30 ਵਜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬੂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਆਂਦਾ ਗਈ? ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਬੈਠੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਸੀਟ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਸ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬਈ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਲੀਮਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚ ਵੜਦਾ, ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ, ਗਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅੱਛਾ, 11:30। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੱਡੀ ਹੋਇਆ? ਰੁਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਉਤਰਿਆ, ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਇਆ ਹਾਂ ਜਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਧਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਇਧਰਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਚੂਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਹੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਛੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਛੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਏ ਵੀ? ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਭਣੋਂਜੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਦੋਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੇਲ